ಹ್ಮ್ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ. Yes, sir. Yeah, very good. Shall we start or shall we wait for another 2 minutes? I had discussed about secondary objectives. Currently, errors of different kinds of errors. Different kinds of errors that I have discussed. Early error of omission, error of commission, then compensating error, then errors of principle that I have already discussed. The mistake deliberately done, the mistake with an intention to commit the mistake, it is done by the clerical staff or accountant, called as fraud. Fraud may be in the form of misappropriation of cash. Fraud may be in the form of misappropriation of goods. Fraud may be in the form of misappropriation of properties or assets of the organization. And above all, we have to find out the misappropriation of assets. We have to find out detecting the misappropriation of goods. We have to detect about the manipulation of accounts and drawing out some procedural errors. To prevention ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್, ಹೌ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಎರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಫ್ರಾಡ್ ಅನ್ನ ಈ 3-4 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಫ್ರಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ. ಫ್ರಾಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೇಡ್, it is also whatever, maybe it is error of omission, maybe it is error of commission, maybe it is compensating, whatever may be, but all these errors are done not with innocency but with an intention. Is basically an error. Error, if at all done with an intention to make the mistake or commit the error, that intentional error is nothing but it is a fraud. ಅವಂಗೆ ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಸ್ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಹಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ತಪ್ಪು, ಅದು ಮೋಸ ಅಂತ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತದೆ. ಫ್ರಾಡ್ ಮೇ ಬಿ basically error, maybe it is error of omission, maybe it is error of commission, but if this error of omission or error of commission is done with an intention, not with any innocency, then that is going to be treated as fraud. Fraud can be in the form of misappropriation of cash. Fraud may be in the form of misappropriation of goods. Fraud may be in the form of misappropriation of assets or properties of the organization. Fraud may be in the form of manipulation of account. ಇವು 4 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮೋಸಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಒಂದೊಂದು, ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಣದ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಕೌಂಟೆಂಟು ಅದನ್ನು ಫ್ರಾಡ್ ಅನ್ನು ಎಸಗಬಹುದು. ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳು, ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ, ಆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ
ಆತ ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿದ್ರಿ, fraud may be done by an accountant or a clerk or any person in connection with that one, maybe in the form of misappropriation of cash, maybe in the form of misappropriation of goods, maybe in the form of misappropriation of assets, maybe in the form of manipulation of account. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇದರದ ಡಿಟೇಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್. ಆಡಿಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆಡಿಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆಡಿಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಡಿಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಯಾವುವು? ಪ್ರೈಮರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಯಾವ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಅಂದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಫ್ರಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು we are moving towards the kinds of audit. Kinds of audit. Audit may be classified into 4 categories. Audit ಅನ್ನು ನಾವು 4 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. On the basis of organizational structure. ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗರಚನೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎರಡನೇದ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಅಡಿಟರ್ನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಡಿಟರ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅಡಿಟರ್ಗಿರೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎರಡನೇ ಭಾಗ. ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ನಂತರ ಆಡಿಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟ್. ಆಡಿಟ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ categorized. Audit is going to be classified on 4 solid bases. On 4 solid bases. First base for classification of audit is on the basis of organizational structure. The second basis of audit is on the basis of degree of independence given to the auditor. ಮೂರನೇದು on the basis of conduct of audit. How it is going to be conducted. On that base, audit is going to be classified. Then lastly, on the basis of the very objectives, if at all audit is going to be conducted for a very specific objective, a very specific purpose, ಅಂತದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. This is the 4 broader categories, 4 broad basis for categorizing or classifying the different kinds of. Okay, ನಾವು ಒಂದೊಂದು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆಡಿಟ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಆಡಿಟ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂಡರ್ ಲಾ ಆರ್ the following. Companies governed by Companies Act of 1956, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನು 2013 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಆ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ governed by Banking Regulation Act 1949. Any banking organization governed by Banking Regulation Act of 1949, and any companies, maybe public limited company or private limited company, governed by Companies Act of 2013. Earlier it was 1956. ಆನಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಕ್ಟ್ 1948 ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, 1948 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರತಕ್ಕಂತ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಗಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿ. ಆನಂತರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಪೋಲಿಯೋ ಅಂಡ್ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್
ಅವು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಖರೆ, ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಖರೆ ಅವು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1961, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 19, ಈ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ it is a mandatory on the part of such organizations which are being governed under the one of the following acts: Companies Act of 2013, Banking Regulation Act of 1949, Electricity Supply Act 1948, Public Endowment Act and Income Tax Act 1961, and so on and so forth. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಡಬಹುದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇವನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂತಹ ಏನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಡಿಟ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಆಡಿಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಆಡಿಟ್. What are the features of statutory audit? Features of statutory audit are: number one, it is compulsory. ಎರಡನೇದ್ದು, it is an independent audit. ಮೂರನೇದ್ದು, it is carried out by the qualified auditor. ನಂತರ, it is an internal audit. It cannot be partial audit. It is an external audit and not internal. And rights, duties, powers and responsibilities of an independent auditors are governed by the provisions of law applicable to the enterprise. Statutory auditor ಕೆಲವು ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಏನೋ 3-4 ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು. ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಆಡಿಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 5 ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 1, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅದರ ನೇಚರ್ ಹಂಗೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್. ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಡಿಟರ್ ಬಂದು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಡಿಟರ್. ಒಬ್ಬ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಬಂದು ಈ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತಾರ. ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್. ಇದು ಹೊರಗಿನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದೇ ಇದನ್ನ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆನಂತರ it cannot be partial. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವಂಗಿಲ್ಲ. All of the books of accounts are going to be one, audited. Rights and duties and powers and responsibilities of independent auditors are governed by the provision. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಂಥ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನ, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಆಡಿಟರ್ನ ರೈಟ್ಸು, ಡ್ಯೂಟೀಸು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಕ್ಕವ, ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಕ್ಕವ ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈತನಿಗೆ ಹಕ್ಕು, ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು. ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಆಡಿಟ್. ಇನ್ನ ಆಯ್ತಾ, ನಂತರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಆಡಿಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಆಡಿಟ್? ಫೀಚರ್ಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ. Now shareholders can verify the accuracy. ಅವಾಗ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕ, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಓನರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓನರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕ, ಅವ್ರ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಡಿಟರ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳು ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿ ಇವು ಪರಿಶೋಧನೆಗೊಳಪಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ are going to verify the accuracy and truth of the assurance made by the directors of regarding financial position. ಕಂಪನಿಯ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತಾರಲ್ಲ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಡಿಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಡಿಟರ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ವಿದೌಟ್ ಫೇಲ್. ಅದು ತಪ್ಪಲಾರದಂಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿ ಅವ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕಂಪಲ್ಸನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಹಳ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್
The first advantage of statutory audit. ಎರಡನೇದು, it is more useful to people concerned with affairs of the company. ಈ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗೆ, ಈಗ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರು ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪನಿ ಡಿವೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ, ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ, ಇಲ್ಲ ಸಂಶಯ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಕಂಪನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತಕಾರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆಡಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆ, ಒಳಗೆ ಏನ್ ನಡೆದತ್ತೆ ಏನೋ, ಇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಕ್ತಾರೆ ಏನೋ, ನಾವ್ರ ರೊಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ನಾವ್ರ ಈ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ರೊಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಮನ್ಯಾಗ ಕುಂತೇವಿ, ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನು, ಈ ಸಂಶಯನ ಹೋಗ್ಬಿಡತೈತಿ. ಯಾಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದನ್ನ ನೋಡಕ್ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಮಾಡಿಸಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಟೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಆಡಿಟರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂತದ್ದು ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, this is going to be helpful to the shareholders of the company as well as people, not only shareholders, as well as people who all concerned with the affairs of the company. Statutory audit is also useful to the dealers, government departments. While dealing with the companies, they can know about credit worthiness of the company. ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಅವರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ದಿನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಡಿಟರ್ ಬಂದು ಈ ಕಂಪನಿಯ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸರಿ ಐತಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಕಂಪನಿಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ದಿನೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. The audited statements of accounts will start speaking about the credit worthiness of the company once the accounts are audited regularly. Once the accounts are audited, continuously without any fail, ಅವಾಗ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಆಡಿಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಅವರು ನೋಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ದಿನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. It protects the beneficiaries against the possible frauds and misrepresentation. ಪಾಸಿಬಲ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಂದು ಆಡಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಹಂಗಿಲ್ ಬಿಡಪ್ಪ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಸಬೇಕು ನಾವು ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ಸರ್. ಇಷ್ಟಾಗಿನೂ, ಇಷ್ಟು ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನು ಇದ್ದಾಗಿನೂ ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ರಾಡ್ ನಡೀತಾವಲ್ರಿ ಕಂಪನಿ ಒಳಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೇರ್. ಇದು ಒಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಫ್ರಾಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಆಡಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್. ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ? ಮೀನ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಡಿವೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಡಿವೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಸಾಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಇವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಾಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಏನೈತಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಅದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋರು ಆಡಿಟ್ನ ಸಿಕ್ ಹಾಕೊಂತೀವನೋ ಅದ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮೂಲ ಆಡಿಟ್ ಬಂದ ಬಿಡ್ತಾರ, ಆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳ್ತೈತಿ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನು ಕೇಳ್ತೈತಿ. ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ cooperative societies providing check against fraud, protecting the members of the managing committee against uninformed and baseless criticism. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಗ್ರಹ ಖಾಲಿ ಪೀಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಪವಾದ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಪವಾದಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ದುರುಪಯೋಗ, ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಸಲೀಸಾಗಿ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೀಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಅಡಿಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ನೀವು ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಆಡಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಆಡಿಟರ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪಾದನೆಗಳು ಬೇಸ್ಲೆಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ವೆಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಆಡಿಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಯಾರು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೇನೆ
ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ classification, second kind of audit is on the basis of organization structure. Organization structure ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ audit ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ audit. ಪ್ರೈವೇಟ್ audit. ಪ್ರೈವೇಟ್ audit ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೈವೇಟ್ audit ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The institution which are private in character. Public institution ಅಂದ್ರೆ ಯಾವು? Public utility undertakings governed by government and public limited companies, shareholders ಅನ್ನ ಏನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಪ್ರೈವೇಟ್ audit ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ದೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ audited by some qualified auditor, which is not required by the statute. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮೊದಲೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಯಾವುದು? ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನೀಸು, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅವು ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ, ಇಂಥ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಇವಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಡಿಟ್. ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ರಿಪ್ಪ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಡಿಟ್. ಈಗ ಆರಾಮ್ ಇಲ್ದಾರಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಕೊರೋನಾದ್ದು. ಆರಾಮ್ ಇಲ್ದವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗ ನಮ್ದು ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಡಿಟ್ ಇದ್ದಂಗ. ಆಯ್ತಾ? ಆರಾಮ್ ಇಲ್ದವ್ರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ 2 ಮನೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಅಡಿಟ್ ಇದ್ದಂಗ. ಈಗಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ ಏನು ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ, ಎಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ ಗಾಡಿ ಹೊಂಟಿದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ ಆತಂತ. ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಸುಮ್ ಹಂಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನಸ್ತು, ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಡಿಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾರ್ ಯು, still then you have gone for audit. That is why it is private audit. Example, audit of sole trading concern. Sole proprietorship ನಲ್ಲಿ audit ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕವ? ಅವನ ಮಾಲಕ, ಅವನ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡವ, ಅವನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅವನ ಲೆಕ್ಕ ಇಡವ, ಆದ್ರೂ ಅವ audit ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ? ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಖರೆ. Still then he goes for auditing of his books of account. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ audit ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Auditors appointed on agreement and his auditor's rights are based on the forms of agreement. ಅದಕ್ಕೆ audit wherein it is not compulsory, the organization in which the audit is not compulsory, even then such organizations are going for audit. That audit is called as purely private audit. ಮೊದಲನೇದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ audit, ಎರಡನೇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ audit. On the basis of organization structure ಅನ್ನೆಲ್ಲ. If company is public limited company, the audit of such companies are called as statutory audit. If firm is not public limited company or charitable trust, any other thing, if it is a sole trading concern or it is a private firm, even then the accounts are audited. Such audits are called as private audit. Okay? Advantages of audit of private or individual. Private audit is advantages ಏನಪ್ಪಾ? Audit enables the individual businessman to maintain accounts properly. Audit ಹಾಕತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, audit ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನ, ವಾಲಂಟರಿ ಮಾಡ್ತಾನ, ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. It helps individual businessmen to complete the assessment of their tax liabilities without any difficulty. ಲೆಕ್ಕದ ಪತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ರೇಸ್ ದ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸಿಲಿ. ಅವ್ಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಅಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಸೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ಅವ್ಗ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ರೊಕ್ಕ ಬೇಕಾಯ್ತು, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದ್ನಂದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಅಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಒಂದ್ 10 ವರ್ಷದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಈಸಿಲಿ ಅವ್ಗ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನ ನೋಡ್ದವನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 10-12 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವಂಗ ಲೋನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿಸೋದು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ವಾಲಂಟರಿಲಿ ಈ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಪುಸ್ತಕ ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆನೆಸ್ಟ್ ಅದಾನ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಅದಾನ, ಈ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನೀಟ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಬಂದ ನೋಡ್ಲಾರ್ದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲೋನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂದ್ರು ಅಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಡಿಟೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಮುಂದೆ ಏನಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನಡಕ, ಅವ್ರ ನಡಕ, ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಅಡಿಟ್ ಆಗಿದ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನು ಅವ್ರವ್ರು ಬಂದಂತ ತಂಟೆಗಳನ್ನ, ಅವ್ರ ನಡುವು ಬಂದಂತ ತಂಟೆಗಳನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನು ಅಡಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಪತ್ರನೇ ಲೆಕ್ಕನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ
ತಂಟೆ ತಕರಾರು ಬಂದಾಗ ಆ ಹೇಳಿದ್ದ ಖರೆ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಖರೆ ಅವ್ ಮಾತಾಡಿದ ಖರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾ ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ತೊಂದರೆಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಥ್ರೂ ಆಡಿಟೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗಲಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಆಡಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಡಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡ್ರಿ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಎಡಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಡಿಟ್ ಬಂತು, ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಡಿಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಡಿಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ if business concern is organized under partnership act, if there is a partnership firm, ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವ್ರೇನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರ್ತೀವಿ ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1931, 32 of 193 ಎಷ್ಟಾಗೈತದು 1932. The appointment of an auditor is made in the interest of the partners of their franchise. ಅವಾಗ ಆಡಿಟರ್ನ ಅವ್ರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಈವನ್ ದೆನ್ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಡಿಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಬೇಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತಂಟೆ ಬೇಡ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದನ್ನ ಅಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ. ಕಾಯ್ದೆದೊಳಗೆ ಅಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಟಾರ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಸೇ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟರ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ by the partners for auditing of the partnership account is called as audit of partnership firm. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು audit of partnership firm ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What are the advantages of audit to partnership firm? Partnership firm ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅವ್ರು ಅಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಆಗಲೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ, ಅವೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಅಡಿಷನಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅರೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ್ಯಾಮ್ ಥ್ರೂ ಅಡಿಟೆಡ್ ಬುಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟಿಗೆ ಬಹಳ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನೀಟಾಗಿದ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ನೀವು ಅಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಪ್ರೊಬೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅಮಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇಫ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಆರ್ ಆಡಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಡಿಟರ್. ಒಂದೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬೇಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತಂಟೆ ಏನಿದ್ರು ಬಹಳ ಅಡಿಟರ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಕೊಡೋದು ಹತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಲಿ ಅಡಿಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗೋ ಹೊತ್ನಾಗ ಫರ್ಮ್ಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ರಿಟೈರ್ ಆಗುವಾಗ ಅವ್ನು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸುವಾಗ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡೆತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಲೀಗಲ್ ಹೇರ್ತಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನಡೆಯೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಡಿಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದಂತ ಲಾಜಿಕಲ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ is audited books of accounts. ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿಂದು 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ತಗೋರ್ನು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಆಡಿಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಯಾವ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಯಾವ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಯಾವ ವರ್ಷ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಯಾವ ವರ್ಷ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಆಡಿಟೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಿಂದ ಅಥವಾ ಆಡಿಟರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ರಿಂದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ either at the time of admission of new partner or at the time of retirement or death of a partner. ಈಸಿ ಆಗಿ ನಾವು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಡಿಟ್ ಆಗಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನೋಡ್ರಿ,
ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೇಸ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ಲಿ, ಅದೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಡಿಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ ಅಡಿಟರ್ ಇಂದ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಮಗೊಂದು ಇನ್ಸೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬರೀ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆತ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಇದು ಕಂಪನಿ, ಇದು ಫರ್ಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ಆ ಕೆಟಗರಿ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಮೊದಲೇದ್ದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಇವನ್ 3 ಬಂದು ನಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಕಂಪನಿ ಅಡಿಟು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಡಿಟು, ಆಮೇಲೆ ಅಡಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಬಂತು, ಹೌದಾ? ಈಗ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೇಟು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೇಟು, ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ನಾಳೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್. ಟುಮಾರೋ at 9 o'clock ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ನಾಳೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೇಟು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೇಟು ಮಾಡೋಣ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.